بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں سردی کی شدت بڑھتے ہی اسموک کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور آلودگی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر آ گیا۔ شرح 190 ریکارڈ کی گئی، سی آر پی آفس میں شرح 350 ریکارڈ کی گئی، جبکہ عسکری 10 شرح 263 رہی۔ یو ایس کونسلیٹ میں 206 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ خشک سردی جسم میں چبھنے لگی، سردی مزید بڑھنے کی بھی پیش گوئی۔ شہر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، خشک سردی جسم میں چبھنے لگی۔ لاہور میں درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سردی بڑھ گئی، آلودگی کی شرح میں کمی تو آ گئی، لیکن لاہور آلودگی کے اعتبار سے اب بھی تیسرے نمبر پر ہے۔ صبح کے وقت شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 224 ریکارڈ کی گئی۔ CERP آفس میں آلودگی کی شرح 350 ریکارڈ کی گئی۔ عسکری 10 میں AQ لیول 263 رہا۔ یو ایس کونسلیٹ میں 206 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ٹھیکے پر دیے سرکاری اسکولوں میں طلباء کی تعداد بڑھ گئی، 5800 اسکولوں میں 1,25,000 نئے طلباء داخل۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے فنڈز کی کمی پر مزید داخلے روک دیے۔ اگلے تعلیمی سال میں ایڈمیشن کی اجازت دی جائے گی، مزید 4000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں طلباء اور اساتذہ کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ ٹھیکے پر دیے جانے والے سرکاری اسکولوں میں 5800 اسکولوں میں 1,25,000 طلباء داخل کر لیے گئے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے فنڈز کی کمی کے باعث مزید نئے داخلے روک دیے۔ اگلے تعلیمی سال میں مزید ایڈمیشن کی اجازت دی جائے گی۔ طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ نئی انتظامیہ نے ایک اسکول میں کم اجرت پر کم از کم 4 ٹیچرز بھرتی کر لیے۔ یاد رہے کہ آؤٹ سورسنگ کا دوسرا فیز چل رہا ہے۔ مزید 4000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ پرانے نظام کے تحت آؤٹ سورس اسکولوں کی انرولمنٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے قبل آؤٹ سورس اسکولوں میں 1 یا 2 ٹیچرز تھے۔ جناح اسپتال کی 6 لفٹوں نے لفٹ کروانا چھوڑ دی، مریضوں کو بلائی منزلوں تک لے جانے والی کوئی لفٹ فعال نہیں۔ گائنی لیبر روم سے متصل لفٹ بھی خراب ہے، مریضوں کو شفٹ کرنا لواحقین کے لیے مشکل ہو گیا۔ صرف 2 لفٹ ڈونیشن کی مدد سے چل رہی ہیں۔ جناح ہسپتال کی 8 میں سے 6 لفٹس جواب دے گئیں۔ مریضوں کو ایک منزل سے دوسری منزل پر لے جانا لواحقین کے لیے امتحان بن گیا ہے۔ اس معاملے پر جناح ہسپتال کی انتظامیہ نے چپ سادھ لی۔ گائنی لیبر روم سے متصل لفٹس بھی خراب ہے، مریضوں کے سٹرکچرز کو بلائی منزلوں تک لے جانے والی کوئی لفٹ کام نہیں کر رہی۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے دورے پر بھی لفٹس کی بندش کا نوٹس نہ لیا گیا۔ واضح رہے کہ جناح ہسپتال کی 8 میں سے 2 لفٹس ڈونیشن کی مدد سے چل رہی ہیں۔ سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار، 2 روز میں سونا 2800 روپے فی تولہ مہنگا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 2,85,500 روپے تک جا پہنچا۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 2,61,708 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ صوبائی دارالحکومت کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں 2 روز کے دوران سونا 2800 روپے فی تولہ مہنگا ہوا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 2,85,500 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 2,61,708 روپے میں فروخت ہوا۔ 21 کیرات فی تولہ سونا 2,49,812 روپے کا ہو گیا۔ سونے کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان رواں ہفتے سے برقرار ہے۔ طلائی زیورات کی قیمتیں کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ مارکیٹ میں ایک انڈا 38 روپے کا ہو گیا۔ ابلے فارمی انڈے کی قیمت 50 روپے تک جا پہنچے۔ مختلف اقسام کی مچھلی آج 200 روپے تک مہنگی ہو چکی ہیں۔ رہو 350 سے 550 روپے کلو تک فروخت، جبکہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی سرکاری ریٹ سے زیادہ۔ غریب جائے تو جائے کہاں، انڈے، سبزیاں، مچھلی، گوشت سب غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگے۔ انڈوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ابلا ہوا فارمی انڈا 50 روپے، کچا انڈا 38 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ مختلف اقسام کی مچھلی کی قیمتوں میں 50 سے 200 روپے تک اضافہ کر دیا گیا۔ مچھلی کی دکانوں پر رہو 350 سے 550 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہونے لگی۔ مٹن 2400 اور بیف 1100 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ موسمی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی سرکاری ریٹ لسٹ سے زیادہ ہیں۔ یہ لیسکو میں تنخواہوں کی مد میں 30 کروڑ کا فراڈ، تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا، متعدد افسران معطل۔
एडिशनल डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट्स बैंकिंग सेक्शन मोहम्मद सलीम मुगल असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ को मुअत्तल कर दिया गया। इंकशाफा पर लेस्को ने तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर इंक्वायरी करवाई। महकमाना कार्रवाई भी होगी। लेस्को में फ्रॉड करने वाले मुलाजमीन की शामत आ गई। लेस्को ने तनख्वाहों की मद में करोड़ों रुपए वाली फ्रॉड की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स बैंकिंग सेक्शन मोहम्मद सलीम और असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ को भी फ्रॉड केस में मुअत्तल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि लेस्को में तनख्वाहों की मद में 30 करोड़ रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद लेस्को ने तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर इंक्वायरी शुरू कर दी है। दौरान इंक्वायरी जिम्मेदारों का तयन करके मजीद महकमाना व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जामियात के वाइस चांसलर की तकरीयां सियासत की भेंट चढ़ गईं। अहल प्रोफेसर्स को वाइस चांसलर तैनात न किया जा सका। वज़ीर आला ने मुबीना तौर पर नाम मुस्तरद करके सर्च कमेटी को मुतनाज़ बना दिया। लाहौर समेत पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्रियां सियासी भेंट चढ़ गईं। सर्च कमेटियों के इंटरव्यूज पैनल तश्कील देने के बावजूद अहल प्रोफेसर्स को वाइस चांसलर तैनात न किया जा सका। वजीर आला पंजाब ने मुबैना तौर पर उम्मीदवारों के नामों को मुस्तरद करके सर्च कमेटी को मुतनाज़े बना दिया। मेरिट के खिलाफ मनपसंद उम्मीदवारों को पैनल में शामिल कराने के लिए दोबारा इश्तिहार जारी कर दिया गया। GC यूनिवर्सिटी, होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में VC की तकर्रियों के लिए इश्तिहार जारी कर दिया गया। उम्मीदवारों को अप्लाई करने के लिए 26 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है। जराये के मुताबिक तालीमी करियर की बुनियाद पर नाअहल किए गए उम्मीदवारों को दोबारा पैनल में शामिल करने के लिए सर्च कमेटी पर दबाव है। नई तैनातियों के लिए 3 सर्च कमेटियां कायम कर दी गयी। वाज़ेह रहे कि वाइस चांसलर्स की तैनातियों पर गवर्नर और वजीर आला पंजाब में सर्द जंग भी रही है। साबिका 20 जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनातियों के लिए गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी थी। शहर में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से की गई कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में जानेंगे। LDA ने ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए सब्जाजार में गैर कानूनी तजावुजात मस्मार कर दी गयी। सिविक सेंटर और ब्लॉक H1 से झुग्गियां और आर्जी तजावुजात हटा दी। मोटरवे और बाबू साबू इंटरचेंज के साथ इलाके को क्लियर कर दिया। ऑपरेशन के दौरान लियाकत चौक से आगे मेन बुलेवार्ड और खाड़िक रोड से भी मुकम्मल तौर पर तजावुजात हटा दी गयी। प्लॉट नंबर 712 ब्लॉक B को कब्जा माफिया से वागुजार करवाया गया। सब्जाजार अस्पताल के सामने कायम आर्जी दुकानें गिरा दी गयी। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कलेक्टोरेट लाहौर ने भी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई की। एक माह के दौरान 45.5 करोड़ रुपए की स्मगल शुदा अशिया पकड़ी गयी। नवंबर के दौरान 22 करोड़ से ज्यादा की ड्यूटी टैक्स चोरी पकड़ी गयी। कस्टम्स दस्तावेजात के मुताबिक स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 7 करोड़ 27 लाख मालियत की 12 गाड़ियां जब्त की गयी। नवंबर में स्मगलर्स के खिलाफ 14 मुकदमा दर्ज किए गए। नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियां, टायर, स्मगल शुदा छालिया, गुटका, खुश्क दूध, कपड़ा और दीगर अशिया पकड़ी गयी। लेस्को इस्लामिया पाक सब डिवीजन के STO तैमूर आलम की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन बाग जिनाह की कैंटीन में बिजली चोरी पकड़ी गई। STO तैमूर आलम के मुताबिक 3 फेस मीटर में शंट लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। मुतल्लिका थाने में अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दे दी गई। मीटर इंस्पेक्टर मुख्तार और मीटर रीडर मोहम्मद वक्कास ने कार्रवाई की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अंजुमन ताजरान के वफ्द की मुलाकात हुई। हाजी मियां तारिक फेरोज ने वफ्द की क़यादत की। ताजिर वफ्द ने गवर्नर को दरपेश मसाइल से आगाह किया। बिल्कुल, गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से हाजी मियां तारिक फेरोज की क़यादत में अंजुमन ताजरान के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों से ताजरों के नुमाइंदगान वफ्द भी शामिल थे। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गवर्नर का कहना था कि ताजिर बिरादरी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बल्दिया उस्मा लाहौर की इलेक्शन में कांटे का मुकाबला हुआ। टिका खान खिदमत ग्रुप और खिदमत ग्रुप हकीकी मद्दे मुकाबला आए। कोई भी ग्रुप अक्सरियत हासिल ना कर सका। अब दोबारा पोलिंग होगी। वजह क्या बनी, नंबर गेम क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बल्दिया उस्मा लाहौर की इलेक्शन में हुआ कांटे का मुकाबला। टिका खान खिदमत ग्रुप और खिदमत ग्रुप हकीकी मैदान में उतरे। सदारत के लिए गुलनवाज खान, मियां जहांगीर और अंसर डोगर में पड़ा जोर का जोड़। इलेक्शन में 3500 वोटर्स थे। 2687 ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। चांद के निशान पर 1108, बबर शेर के निशान पर 1048 वोट कास्ट हुए। शाहीन के निशान पर 512 ठप्पे लगे। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक 1/3 वोट लेना लाजिम थे। कोई भी ग्रुप 167 वोट हासिल न कर पाया।
ٹاؤن ہال میں ووٹنگ کے دوران دن بھر گہما گہمی رہی، امیدواروں کی جانب سے کارکنوں کی فلاح و بہبود کے دعوے کیے جاتے رہے۔ اب ایک بار پھر ووٹنگ ہوگی، اس بار مقابلہ 3 نہیں اکثریتی ووٹ لینے والے 2 گروپوں کے درمیان ہوگا۔ خدمت گروپ حقیقی اور ٹکا خان گروپ پھر سے مد مقابل آئیں گے۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42 لاہور۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت